हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी अज की इस वीडियो के विच आपां अपनी जिहड़ी ऑक्सफोर्ड ग्रामर है उस दी एक्सरसाइज नंबर 118 118 नंबर एक्सरसाइज है जिहड़ी वो आपां करने जा रहे हाँ। प्रैपोजिशन ऑफ प्लेस। इस एक्सरसाइज दे विच आपां जिहड़ी अपने प्रैपोजिशनस ने उन्हां दा राइट यूज़ है जिहड़ा वो आपां करना सीखना है। सो एक्सरसाइज शुरू करन तो पहलां कुछ क प्रैपोजिशनस ने जिहड़ियां मैं तुहानूं दसना चाहना कि उन्हां दा की मतलब हुंदा है, कित्थे आपां उन्हां नूं यूज़ करदे हां। जिहड़ियां प्रैपोजिशनस आपां नूं इस एक्सरसाइज दे विच यूज़ होणगियां। सो इंपॉर्टेंट्स जिहड़ियां कुछ क अपणियां प्रैपोजिशनस ने, देखो सब तो पहली फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होंदा है तो या फिर वल्लों। मतलब कि जदों आपां किसी एक जगह तो दूसरी जगह वल आउणे उत्थों आपां फ्रॉम का यूज़ करते हैं, या फिर किसी एक परसन तो आपां कोई चीज़ लैने उदों भी आपां फ्रॉम का यूज़ करते हैं। अगला है ऑफ या फिर फॉल ऑफ। इसका मतलब होंदा डिगना, क्योंकि इत्थे प्रैपोजिशन ऑफ प्लेस की आपां गल कर रहे हैं। वैसे तो ऑफ का मतलब बंद करना भी होंदा, बंद या फिर बंद। और फॉल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, फॉल ऑफ इसका मतलब होंदा डिगना या फिर गिरना। बिहाइंड, बिहाइंड होंदा पिछे, जिस तरह की मैं इस तरह खड़ा बिहाइंड पिछे। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ होंदा सामने, अपने अगे। इस तो अगली प्रैपोजिशन अपनी अक्रॉस अते थ्रू। अक्रॉस का मतलब होंदा पार करना। पार करना मतलब जिस तरह के आप एक रोड है, सड़क है, सड़क के एक किनारे तो मान लो आप दूसरे किनारे जाने तो उदों आप बोलते अक्रॉस द रोड, मतलब पार करना किसी जगह नूं। थ्रू, थ्रू होंदा विचों दी। मान लो आप जाने किसी होल के थ्रू दी आप लंघदे हां, जां फिर किसी गेट विच दी आप लंघदे हां, उत्थे आप थ्रू का जिहड़ा यूज़ है वो करांगे। मान लो किसी चीज़ के विच दी होके लंघना, उत्थे आप थ्रू का यूज़ है जिहड़ा वो करांगे। अगली 7th ते 8th जिहड़ी अपनी प्रैपोजिशन है बिलो। बिलो का मतलब होंदा नीचे, और अंडर, अंडर का मतलब भी होंदा नीचे या फिर दे नीचे। दोवां दे विच फर्क की है, देखो जिहड़ी अपनी प्रैपोजिशन है अंडर, अंडर का मतलब होंदा नीचे। मान लो किसी एक चीज़ के नीचे दूसरी चीज़ का होना, जां जिद्दां कि आपां कहने आपां दरख्त के नीचे खड़े हाँ। मान लो अपने उपर दरख्त है, आपां नीचे खड़े हाँ तो अंडर द ट्री आएगा। या फिर मान लो एक टेबल है, आपां टेबल के नीचे बैठे हाँ तो अंडर द टेबल। मान लो अपने उपर एक चीज़ कोई हो रहा है उस दे नीचे आपां तो फिर आपां उत्थे अंडर का यूज़ करते हैं। बट बिलो, बिलो का मतलब होंदा नीचे, साफ नीचे। देखो जिस तरह की मैं इत्थे एक लाइन खिंचती, मैं लाइन मान लो इत्थे तक खिंचती तो उस तो बाद आपां कहना कि लाइन नूं होर नीचे लैके जाओ, आपां होर नीचे लैके आए, जिहड़ा ये वाला नीचे है उसनूं बोलते हैं बिलो। अंडर होंदा किसी एक चीज़ के नीचे किसी दूसरी चीज़ का होना। अगला है अलॉन्ग। अलॉन्ग होंदा नाल नाल। जिस तरह कि आपां मान लो सड़क ते जा रहे हैं, आपां सड़क ते जा रहे हैं, आपां किसी नूं दसना होवे कि मैं सड़क के उपर फुटपाथ के नाल नाल आ रहा, मान लो इस एक साइड फुटपाथ है, आपां उस दे नाल नाल चलते जाने तो उत्थे हुंदा अलॉन्ग का आपां यूज़ करांगे। अगली हैगी पास्ट। पास्ट हुंदा गुजरना। जिस तरह कि आपां रोड ते जा रहे हैं, आपां रोड दे उत्ते एक सिनेमा हॉल देखा तो उस सिनेमा हॉल के गेट अगों दी आपां लंघ गए, मतलब गुजर गए, उत्थे आपां पास्ट का यूज़ करांगे। 11th हैगी अगे अपनी 11th डाउन। डाउन हुंदा नीचे की तरफ, डाउन नीचे की तरफ, सिंपल है। मान लो आप पौड़ियां सीढ़ियां उतर रहे हैं तो नीचे की तरफ आ रहे हैं तो उत्थे डाउन। 12th है अमंग। अमंग हुंदा विचकार, दो तो ज़्यादा दे लिए आप यूज़ करते हैं अमंग। मान लो मैं एक परसन, मेरे एक जिहड़ा परसन है इधरली साइड है तो एक इधरली साइड है, मैं दो जणियां दे विचकार हाँ तो फिर आप यूज़ करांगे बिटवीन। बट जेकर दो तो ज़्यादा ने, 3-4 इधर ने, 3-4 इधर ने, दो पिछे ने एक अगे है, दो तो वध ने, बेशक 3 ने 4 ने, तो उदों आपां अमंग का यूज़ करांगे। अमंग का मतलब विचकार। बिसाइड, बिसाइड का मतलब हुंदा नाल। मान लो इस साइड अपने इधरली साइड कोई नाल है अपने तो आप बिसाइड का यूज़ करते हैं। ओपोजिट, ओपोजिट हुंदा अपने बिल्कुल सामने, फेस टू फेस, उत्थे आपां यूज़ करांगे सामने दे लई ओपोजिट। सो ये कुछ क प्रैपोजिशनस ने, तुसीं ये याद रखनियां ने। ये प्रैपोजिशन ने जिहड़ियां अपनियां वो यूज़ होणगियां अपनी इस एक्सरसाइज दे विच। सो हुण देखो आपां एक्सरसाइज शुरू करदे हां। देखो आपां सैकंड पार्ट करांगे सब तो पहले इसदा प्रैपोजिशन ऑफ प्लेस। कंप्लीट द कॉन्वरसेशन, चूज द करैक्ट प्रैपोजिशन।
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗਲਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਫਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, I felt really afraid when I was walking home from ਜਾਂ ਫਿਰ off the club full stop। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰੋਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਿੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਫ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਰੋਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਆਈ ਕੁਡ ਹੀਅਰ ਸਮਵਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਜਾਂ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਮੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ I didn't dare turn round, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਟਰਨ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜਨਾ, ਟਰਨ ਰਾਉਂਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਤੇ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ I didn't dare turn round, ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਆਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਰੈਚਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ, I expect you were imagining it, ਤਾਂ ਰੈਚਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਵਿੱਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, I wasn't, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। I saw him after, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। I saw him after I had come in across ਜਾਂ ਫਿਰ through the gate, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਤੇ ਥਰੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਕ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਥਰੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਥਰੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਰੋਡ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੀਅਰਿੰਗ ਅ ਲੌਂਗ ਬਲੈਕ ਕੋਟ, ਉਸਨੇ ਲੌਂਗ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੈਟ ਕੇਮ ਡਾਊਨ ਵੈਲ ਬਿਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਡਰ ਹਿਜ਼ ਨੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕੋਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲੋ ਤੇ ਅੰਡਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚੇ। ਅੰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੂਸਰੀ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟ ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਨੀਚੇ ਉਸਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਨੀਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲੋ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਡਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੂਸਰਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡੈਨੀਅਲ ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਨੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਐਡਮ ਡੋਂਟ ਯੂ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਮੈਥਿਊ ਤੋਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟਰੇਂਜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੇਂਜ ਹੈ। ਡੈਨੀਅਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੀ ਵਾਕਡ ਰਾਈਟ ਅਲੋਂਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਮੀ ਯੈਸਟਰਡੇ ਐਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼
ਕਮਿੰਗ ਅਮੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਦਾ ਸਟੇਅਰਸ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੀ ਵਾਕਡ ਰਾਈਟ ਅਲੋਂਗ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਮੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਲਵੋਂ ਦੀ ਜਾਂ ਲੰਘਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਲੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਪਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਸਟ ਆਏਗਾ, ਅਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਅਮੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਦਾ ਸਟੇਅਰਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਅਮੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਅਮੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਡਾਊਨ। ਡਾਊਨ ਦਾ ਸਟੇਅਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਸੇ ਹੈਲੋ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡੈਨੀਅਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਥਿਊ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਥਿਊ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਦ ਅਦਰ ਡੇ, ਹੁਣ ਮੈਥਿਊ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਦ ਅਦਰ ਡੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਦਰ ਡੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਬਿਸਾਈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੀ ਐਟ ਲੰਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਅਦਰ ਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਬਾਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਔਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਹੈਲਪ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਹਿਮ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਸੈਡ ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਿਹਾ, ਬਟ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਸਪੀਕ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ 118 ਨੰਬਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ 2। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 5th ਪਾਰਟ, ਸਿਰਫ 2 ਪਾਰਟ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੁੱਟ ਇਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਢੁਕਵੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਔਨ। ਔਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਔਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਔਨ ਅਤੇ ਔਨ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੂਵਿੰਗ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਔਨ ਉੱਪਰ ਸਿੰਪਲ, ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਥਿਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਫ ਜਾਂ ਫਾਲ ਆਫ ਡਿੱਗਣਾ, ਇਹ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ। ਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਨੇੜੇ। ਥਰੂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ। ਆਊਟਸਾਈਡ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਆਊਟਸਾਈਡ। ਅਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਮੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਕਾਰ, 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ। ਟੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੁੰਬਈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਦਾ। ਇਨਟੂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਔਨ ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਅਤੇ ਇਨਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪਾਸਟ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਸਟ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਦੇਖੋ, ਰੈਚਲ ਵਾਜ਼ ਲੇਇੰਗ ਦ ਗ੍ਰਾਸ ਰੀਡਿੰਗ ਅ ਬੁੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਚਲ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਗ੍ਰਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਔਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
इत्थे प्रैपोजिशन आ गई ऑन। अगला देखो फस्ट, इट्स माई हॉलीडे नैक्सट वीक, अगले हफ्ते की है, कहने मैनू छुट्टियां ने। आई एम गोइंग डैश स्पेन, देखो किसी जगह वाल जाना, ये आप पहला ही किया, किसी दिशा के लिए जाना, आई एम गोइंग टू स्पेन, ये बिल्कुल सिंपल प्रैपोजिशन है। सैकंड देखो, देयर वॉज अ बिग क्राउड, बहुत ज़्यादा क्राउड है। द शॉप वेटिंग फॉर इट टू ओपन, कहना बहुत सारी जी क्राउड है वह दुकान खुलण का इंतजार कर रही है। हुण देखो सोचने वाली गल है, दुकान बंद है, मान लो जी शॉप है, दुकान बंद है, जदों कोई इंसान या जदों बहुत सारे लोग ने जिहड़े उस दुकान का खुलण का इंतजार करनगे, तां फिर वो दुकान की बाहरली साइड खड़ के ही करनगे ना, क्योंकि दुकान का गेट बंद है, अंदर तो होणगे नहीं, तो बाहर खड़ के ही इंतजार करनगे। इसलिए इत्थे आपां आउटसाइड का यूज़ करांगे कि बाहर जिहड़ा बाहर है, दुकान के बाहर खड़ के इंतजार कर रहे सी। देयर वॉज अ बिग क्राउड आउटसाइड द शॉप, दुकान के बाहर बहुत सारी मतलब भीड़ सीगी, वेटिंग फॉर इट ओपन टू, भी इस दे खुलण का इंतजार कर रही सी। फोर्थ देखो, आई वेंट द केमिस्ट जस्ट नाउ बट आई डिडंट नोटिस इफ इट वॉज ओपन, कहता मैं हुणे हुणे दुकान दे मतलब मूहर दी लंघ के आया तो मैं नोटिस नहीं किया कि जिहड़ी दुकान है वह ओपन है सी या फिर नहीं, मतलब गुजरना कि दुकान दे अगों दी, कैमिस्ट की दुकान है मतलब दवाइयां दी, उस दे अगों दी गुजरिया, तो इत्थे आपां पास्ट गुजरना। ये आपां नूं एंडला जिहड़ा सेंटेंस है, बट आई डिडंट नोटिस इफ इट वॉज ओपन, कि मैं नोटिस नहीं किया वह खुली सी या नहीं, आपां नूं इत्थों पता चलता है कि वह जिहड़ी कैमिस्ट की दुकान है उस दे अगों दी लंघ के आया, तो पास्ट हुंदा लंघना या गुजरना। फिफ्थ देखो, डेविड हर्ट हिमसैल्फ, डेविड ने अपने आप को सट मार ली। ही फैल हिज बाइक, देखो आपां नूं एक चीज़ ओबियस है भी जो उसने अपने आप को सट मार ली, अगे बाइक का जिक्र आया, तो यह मतलब वह बाइक तो गिर गया, तो फैल ऑफ, फॉल ऑफ की हुंदा है गिरना, फॉल ऑफ गिरना, ये सैकेंड फॉर्म है, इत्थे हैगा OFF ऑफ, इसका मतलब हुंदा है गिरना। सो इस तरह आप प्रैपोजिशन का यूज़ करते जाना है। एंड अगे नैक्सट देखो अपनी सिक्स्थ एग्जाम्पल देखो, देयर्स अ कैफे टॉप ऑफ द माउंटेन, मतलब माउंटेन दे पहाड़ी दे बिल्कुल ऊपर टॉप ते मतलब कैफे एक, यू कैन हैव अ कॉफी देयर, उतों मतलब तुसी कॉफी है जी लै सकते हो बिफोर यू गो डाउन, नीचे जान तो पहला। देखो माउंटेन दे ऊपर की गल की गई है, उत्ते टॉप ते उत्ते, तो इत्थे आपां ऑन का यूज़ करांगे। वैसे भी एक फ्रेजल वर्ब बनती है ऑन टॉप ऑफ, ये सारी ऑन टॉप ऑफ का मतलब ऊपर। सैवंथ देखो, द शीप गॉट आउट अ होल इन द फेंस, फेंस हुंदा बाड़ा जिथे भेडां वगैरह नूं रखिया जांदा है, जिहड़ियां भेडां ने कहंदे भेड़ की है एक होल दे विच दी होके बाड़े दे विच चली गई। देखो किसी होल दे विच दी गुजरना मतलब थ्रू का यूज़ करांगे, थ्रू इत्थे प्रैपोजिशन आएगी, थ्रू अ होल। एट्थ देखो, पॉम्पे इज क्वाइट सोरेंटो, ये दोनों ही जगहों के नाम ने। ये हुण की कह रहा है, पॉम्पे इज क्वाइट सोरेंटो, इत्थे तक आपां कुछ नहीं पता आपां इत्थे किहड़ी प्रैपोजिशन लावांगे, बट अगला पढ़ो, इट्स ओनली अ शॉर्ट ट्रेन राइड, बिल्कुल ट्रेन का कहते बिल्कुल छोटा जिहा ही रस्ता है। जो आपां ये दस्या जा रहा है कि ट्रेन के उपर बहुत घट समा लगता है एक दूसरे को मतलब जान का, तो इट मीनस ये कहने की कोशिश की जा रही है कि एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक ने, मतलब कि नीयर, इत्थे नीयर का यूज़ आप करांगे। नाइन्थ देखो, देयर्स सच अ क्राउड, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा इकट्ठ है। यू वॉन्ट फाइंड योर फ्रेंड ऑल दीज पीपल, मतलब इन्ना सारे लोगों के विचों तुसी अपने दोस्त नूं नहीं लभ सकते। देखो क्राउड की गल की है, क्राउड मतलब दो तो ज़्यादा बहुत सारे लोग ने, इसलिए आपां अमंग का यूज़ करांगे इत्थे, अमंग ऑल दीज पीपल, कि इन्ना सारे लोगों के विचों तुसी अपने दोस्त नूं नहीं लभ सकते। सो इस तरह आपां जिहड़ियां प्रैपोजिशनस ने उन्हां दा करैक्ट यूज़ है जिहड़ा वो करन सीखना है। सो सब तो पहली गल, जिन्नियां भी प्रैपोजिशनस मैं तुहानूं दस्सियां ने उन्हां दे मीनिंग दस्से ने,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।